Dear students, now we will discuss about the drawbacks of the file management system. So, once observe here, these are the major drawbacks we generally found on our file systems. So, coming to the first one, extensive programming maintenance. That means even one line of output, to retrieve one line of output, then also we must be write the code for several lines. That means extensive programming maintenance అంటే చిన్న ఈవెన్ ఒక లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ మనకి అవుట్పుట్ మనకు కావాల్సి వచ్చినా ఆ వన్ లైన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, సిఆర్ జావా లాంగ్వేజ్లో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడింగ్ మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇదేంటి మనకి మేజర్ డ్రాబ్యాక్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ సపోజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, 2 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేయాలి. అంటే డిక్లరేషన్ పార్ట్ నోట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో డిక్లరేషన్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఈ వేరియబుల్స్లోకి వాల్యూస్ని రీడ్ చేయాలి. అండ్ రీడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేయాలి, కాలిక్యులేషన్ పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాలిక్యులేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఈ వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఫర్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్స్ 1 స్టేట్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు రైట్, and for reading 2 variables 2 statements are required, and for calculating another statement we must be used, and finally for printing that result one more statement. Approximately 10 lines of statements are needed to perform the addition operations. For retrieving one statement of output, for retrieving addition of 2 numbers we require 10 lines of coding. That means extensive, that means large number of lines of coding are required to generate the output, are required to access the data. For suppose one more example, customer or any student file. So student having student roll number and student name. I just take these two elements in student file. So for that first I want to create one structure for student. So my motive is to read the student number and to read the student name, and after then print the student numbers and names. So for that first I just create the structure for student, and this structure consists of 2 arguments. The two elements are student number and student name. Student number belongs to which data type, means integer data type. Student name belongs to character or string data type. So this structure I just create for student structure database maintenance. So here first my wish is to generate the student database. So for that first I create the student structure. Then after the reading statements in the main process, in the main function I just read the values for student number and student name. For reading that values I use scanf function, and student number is integer data type. For that I use %d, and that is the structure argument. So I just use s number. Similarly scanf statement for correct name. For string I use %d and ampersand s name, student name from student structure. So these two are the statements for reading the values into student number and name. And then after I just want to print the information of that student. So for that I use printf statement for student number, s number, and as well as SMS, another printf statement for student name, s name. So this much of statements are required to generate student number and student name. సో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మనం ఫైల్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుని రాయాలనుకుంటే, ఈవెన్ మనకి 1 లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ని 1 లైన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కోడింగ్ రూపంలో మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మన మోటివ్ ఏంటి, స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను ఏం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, స్టూడెంట్ నెంబర్ని స్టూడెంట్ నేమ్ని
డిస్ప్లే చేసి చూపించాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి స్ట్రక్చర్లో వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, ఆ వేరియబుల్లోకి వాల్యూస్ని రీడ్ చేస్తున్నాం. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ని ఏం చేస్తున్నాం, ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసి ఆ వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో సింపుల్గా మన అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, స్టూడెంట్ నెంబర్, నేమ్, డిస్ప్లే. ఒక 1 లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ మనకు అవుట్పుట్ రావడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 10 నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తే కానీ మనకి ఒక సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ మనకు అవుట్పుట్ కింద రావట్లేదు. సో అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామింగ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ వెళ్ళిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మనం ఒక్కరికి కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మనం తీసుకోవాలనుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఒక్క స్టూడెంట్ నెంబరే తీసుకున్నాం. సో మనం ఒక్కరికి కాకుండా ఒక 10 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలనుకున్నాం. అప్పుడు కోడింగ్లో ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ మనం అరే తీసుకోవాలి, స్టూడెంట్స్ నేమ్స్లో అరే తీసుకోవాలి. అంటే ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ నెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని రిపీట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, మనం లూప్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే వాళ్ళ డేటాను రీడ్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, డేటాను డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్. సో ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ లెంత్ కూడా ఏమవుతూ ఉంటుంది, చాలా కోడింగ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా స్మాల్ డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా లేదా సెట్ ఆఫ్ డేటాని మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఫైల్ సిస్టమ్ వల్ల మనకి మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, చిన్న అవుట్పుట్ కూడా మనం లెంతీ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయవలసి వస్తుంది. దాన్నే మనం ఏమని చెప్తాం, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామింగ్ మెయింటెనెన్స్ అని చెప్తాం. అదే DBMSకి వచ్చేటప్పటికి ఇన్ని స్టేట్మెంట్స్కి బదులుగా సింపుల్గా ఏమని రాస్తాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన టేబుల్ ఏంటి, స్టూడెంట్ అనే టేబుల్. సో స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి ఏం చేయమంటున్నాం, సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాం. ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, దాంట్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింగిల్ 1 లైన్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ కోడింగ్ అంతా మనం ఇక్కడ రాసిన నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడింగ్ రాస్తాం. సో ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ అంతటికీ బదులుగా మనం ఏం చేస్తాం, 1 సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఆ డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి. సో మన ఫైల్ సిస్టంలో ఉన్న మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, ఏదైనా డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి, మీన్స్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ డేటా యూ వాంట్ టు రిట్రైవ్, మీన్స్ that must be exist large number of code. For suppose any small change and data also requires large number of instructions we must be provide to change our information. ఏదైనా డేటాని చేంజ్ చేయాలనుకున్నా లేదా ఏదైనా డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా మనకు ఫైల్ సిస్టంలో ఏమవుతుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ మెయింటెనెన్స్, ఆ కోడింగ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడింగ్ మనం రాయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి ఒక రికార్డ్ని రీడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ ఫైల్లోంచి ఏం చేస్తున్నాం, రికార్డుని తీసుకుంటున్నాం. ఆ రికార్డులోంచి డేటా స్ట్రక్చర్ మార్చాలనుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఏం చేయాలి, అందులో ఉన్న ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్స్ తీసేయాలి, మళ్ళీ న్యూ స్ట్రక్చర్స్ అప్లై చేయాలి. ఆ న్యూ స్ట్రక్చర్స్లో మళ్ళీ డేటాని ఏం చేయాలి, ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఆ ఇంక్లూడ్ అయిన డేటాని మళ్ళీ అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలి. సో అదే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి, మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయాలి, రిపీట్ చేస్తున్నాం. సో ఇదంతా బర్డెనింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంటుంది. ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంటుంది. అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోడింగ్ అనేది మనకి దేంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఫైల్ సిస్టంలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏదైనా స్మాల్ చేంజ్ చేయాలన్నా లేదా ఏదైనా డేటాని రిట్రైవ్ చేయాలనుకున్నాం, ఈవెన్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం రిట్రైవ్ చేయాలనుకున్నది ఏమవుతుంది, మనకి లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ కోడింగ్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. అండ్ ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ కోడింగ్ మనం ఏం చేయాలి, స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడైనా సేవ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి రన్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని పర్మనెంట్గా మనం ఒక చోట సేవ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు మనకు డేటా కావాల్సి వచ్చినా డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడింగ్ మనం యూజ్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇంత కోడింగ్ మనకి మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎక్కడ వస్తుంది, మనకి ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్. ఏదైనా స్మాల్ డేటాను మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, స్మాల్ చేంజ్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నా, ఆ మైనర్ డేటా రిట్రైవల్ ప్రాసెస్ కోసం కూడా మనం ఏం చేయాలి, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం కోడింగ్ రూపంలో పర్ఫామ్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే మనం DBMS తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటికీ బదులుగా మనం సింపుల్గా ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఈ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ని రిప్లేస్ చేస్తూ ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని ఈజీగా రిట్రైవ్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ మనం సేవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో ఇంకా మనకి ఏంటి, ఫైల్ సిస్టంలో ఉన్న ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామింగ్ మెయింటెనెన్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, స్ట్రక్చరల్ అండ్ డేటా డిపెండెన్స్. సో డిపెండెన్స్ అండ్
అది ఒకటి ఏదైనా వర్క్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలంటే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ని అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎటువంటి అప్డేషన్స్ జరగాలి? స్ట్రక్చర్ మీద మోడిఫికేషన్స్, డేటా మీద మోడిఫికేషన్స్. ఫస్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది. స్ట్రక్చర్ ఏంటి? స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్. నేను ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్ని ఇంటీజర్ నుంచి ఫ్లోట్గా మార్చాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? డేటాని చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఈ స్ట్రక్చర్లో ఇది స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న డేటాని చేంజ్ చేస్తున్నాను. డేటా వాల్యూను ఉన్న వేరియబుల్ని డేటా టైప్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ని నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది చిన్న చేంజే కదమ్మా, మేజర్ చేంజెస్ ఏం కాదు, స్మాల్ చేంజ్. మైనర్ చేంజ్ అయినా కూడా ఇక్కడ మనం ఫ్లోట్గా డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్లో ఏమేమి డిక్లేర్ చేసాం మనం? స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్ అని టూ డేటా ఎలిమెంట్స్ మనం డిక్లేర్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఒక డేటా వేరియబుల్ మీద నేను డేటా టైప్ని డేటా టైప్ని చేంజ్ చేశాను. ఎలా చేంజ్ చేశాను? ఇంటీజర్ నుంచి ఫ్లోట్గా చేంజ్ చేశాను. సో అది ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసాం మనం? స్టూడెంట్ అని స్ట్రక్చర్లో డిక్లేర్ చేసాం. సో స్మాల్ చేంజ్ విచ్ ఇస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ దట్ మస్ట్ బి రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ స్టేట్మెంట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఒక చేంజ్ చేస్తాం. ఆ చేంజెస్ మనకి ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి? దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ప్రాసెస్ అవుతున్నాయో అన్ని చోట్ల కూడా మనం డేటాని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మనకి డేటా డిపెండెన్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ డిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి? మన స్ట్రక్చర్లో కానీ డేటా మీద కానీ ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ మోడిఫికేషన్ దానికి రిలేట్ అయి ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ మీద కానీ లేదా ఫంక్షన్స్ మీద కానీ మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి? స్ట్రక్చర్లో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఏదైనా స్మాల్ చేంజ్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే అది స్ట్రక్చర్ మీద అవ్వచ్చు, లేదా స్ట్రక్చర్లో డిక్లేర్ చేసిన డేటా ఐటమ్స్ మీద అయి ఉండొచ్చు. మనం ఏదైనా చేంజెస్ పర్ఫామ్ చేస్తే దానికి కరెస్పాండింగ్గా ఉన్న ఫంక్షన్స్ మీద కానీ ప్రోగ్రాంలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ మీద కానీ అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ కూడా మనం కరెక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని ఏమని చెప్తాం మనం? స్ట్రక్చరల్ అండ్ డేటా డిపెండెన్స్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం మార్చాను? డేటా ఎలిమెంట్ని మార్చాను. సో దీనికి కరెస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా మనం మార్చాలి కదా. ఇక్కడ ఫ్లోట్ కాబట్టి ఏం చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం దీని కరెస్పాండింగ్ రీడింగ్ స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ ఇంటీజర్ కాబట్టి %d తీసుకున్నాం. అదే ఫ్లోట్ అయితే %f. అలాగే ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్లో కూడా ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ f. సో ఏదైనా ఏదైనా స్టేట్మెంట్ డేటాని స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్లో ఉన్న డేటాని మనం చేంజ్ చేసిన డేటాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చేంజ్ చేసిన దాని స్టోరేజ్ దాని డేటా టైప్ని కానీ ఆ ఎలిమెంట్ నేమ్ కానీ ఏదైనా మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు దానికి కరెస్పాండింగ్గా ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటిలో కూడా ఆ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. లేదంటే అది ఇండివిజువల్గా ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయలేదు. సో దీన్ని ఏమంటాం? దీంట్లో చేంజెస్ వస్తే ఇక్కడ కూడా మనం చేంజ్ చేయాలి. ఈ స్టేట్మెంట్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి? స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యాను. అంటే స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా డిపెండ్ అవుతున్నాయా? ఇండిపెండెంట్గా రన్ అవుతున్నాయా? డిపెండ్ అయి రన్ అవుతున్నాయి. దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి? ఇప్పుడు మనం మార్చిన స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న స్కాన్ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ కానీ ప్రింట్ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది? మనం యూజ్ చేసి మనం స్ట్రక్చర్లో డిఫైన్ చేసిన స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ మీద డిపెండ్ అయింది. సో ఇది ప్రోగ్రామ్ని ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే ఇండివిజువల్గా మిగిలిన స్టేట్మెంట్స్ రన్ చేయలేవు. దానికి కరెస్పాండింగ్గా ఏ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చేంజెస్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఫ్లోట్ అండ్ ఇంటీజర్ని ఫ్లోట్ కింద మార్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? దాని కరెస్పాండింగ్ ఏ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్లో కూడా ఏం చేయాలి? దాని మోడిఫికేషన్స్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు ఇలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం? ఇవి ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి వర్క్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేయట్లేదు, డిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి. దానికి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయి వర్క్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఏదైనా మోడిఫికేషన్ మన స్ట్రక్చర్లో ఉన్న డేటా మీద పర్ఫామ్ చేసినా లేకపోతే టోటల్ స్ట్రక్చర్ మీద మనం పర్ఫామ్ చేసినా ఆ చేంజెస్ అనేది దాని కరెస్పాండింగ్ బ్లాక్స్లో కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీన్ని ఏమని చెప్తాం? స్ట్రక్చరల్ అండ్ డేటా డిపెండెన్స్. సో ఇక్కడ మనం డేటా మీద మోడిఫికేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి దాని కరెస్పాండింగ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ని ఆ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ కరెస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం మోడిఫై చేస్తాం. ఫస్ట్ సపోజ్ నేను స్ట్రక్చర్ని మోడిఫై చేస్తున్నాను. స్ట్రక్చర్లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇంకొక ఎలిమెంట్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో క్యార్ గ్రూప్, స్టూడెంట్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? మనకి 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి? 3 ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ని మోడిఫై చేసామా డేటాని మోడిఫై చేసాము? స్ట్రక్చర్ని మోడిఫై చేస్తాం.
సో ఫస్ట్ టైం మనం ఏం చేసాం, డేటాని మోడిఫై చేస్తాం. డేటాని మోడిఫై చేస్తే దాని కరెస్పాండింగ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనం మోడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే డేటాని మోడిఫై చేస్తే దాని రిలవెంట్గా దాని ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ చూపిస్తుందో ఆ సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్లో కూడా మోడిఫికేషన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయడాన్ని ఏమని చెప్తాం, డేటా ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్తాం. అదే ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ని మోడిఫై చేస్తున్నాను. స్ట్రక్చర్లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్ నెంబర్ నేమ్. ఇప్పుడు అడిషనల్గా నేను ఏమి యాడ్ చేస్తున్నాను, దానికి గ్రూప్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో 2 ఎలిమెంట్స్తో ఉన్న స్ట్రక్చర్ని ఇప్పుడు నేను ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను, 3 స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను. సో నేను స్ట్రక్చర్ని మోడిఫై చేశాను. సో స్ట్రక్చర్ని మోడిఫై చేసినప్పుడు అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్షన్ చూపించాలి, మనకి దాని కరెస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో కూడా రిఫ్లెక్షన్ చూపించాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, అనదర్ స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి స్టూడెంట్ గ్రూప్ని రీడ్ చేయాలి. అలాగే ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, 1 more ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఆ స్టూడెంట్ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే స్ట్రక్చర్ మీద కానీ లేదా స్ట్రక్చర్ మీద మోడిఫికేషన్ చేసినా లేదా దాంట్లో ఉన్న డేటా మీద మోడిఫికేషన్ చేసినా ఆ మోడిఫికేషన్స్ మనకి ఎక్కడ రిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తాయంటే దాని కరెస్పాండింగ్ ఫంక్షన్స్ మీద కానీ దాని కరెస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మీద కానీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి అది అక్కడ కూడా మనం అప్డేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తే మనం ఇలా అప్డేషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా దాని మీద ఒకదానితో ఒకటి డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఒక చోట మనం మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే దాని కరెస్పాండింగ్ బ్లాక్స్లో కూడా మనం మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. దాన్నే మనం ఏమని చెప్తాం, స్ట్రక్చరల్ అండ్ డేటా డిపెండెన్స్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్, ఫీల్డ్ డెఫినేషన్స్ అండ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. సో ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి, ఫర్ సపోజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. సో వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం, A, B, C అని డిక్లేర్ చేస్తాం. సో ఫర్ విచ్ పర్పస్ we declare 3 variables means the first 2 variables are for reading values and third value is for storing calculated result. ఫస్ట్ 2 ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, మనం వాల్యూస్ రీడ్ చేయడానికి తీసుకుంటున్నాం. థర్డ్ వాల్యూ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, వాల్యూ రిజల్ట్ని ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఆ కాలిక్యులేషన్ రిజల్ట్ని స్టోర్ చేసుకునేదానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, థర్డ్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇలా మనం పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ ఏదో అనదర్ పర్సన్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ని ఓపెన్ చేసి అవుట్పుట్ రన్ చేస్తున్నారు. సో అలా ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్లో ఏమని అడుగుతుంది, మనకి ఎంటర్ A, B వాల్యూస్ అని అడుగుతుంది. సో అసలు A, B అనేవి ఏంటి అని మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది, కొత్త వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుందా. సో కొత్త వాళ్ళకి A అంటే ఏం ఎంటర్ చేయాలి, B అంటే ఏం ఎంటర్ చేయాలి అనేది ఒక క్లారిటీ అనేది ఉండదు. సో మనకి క్లారిటీగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి, ప్రాపర్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అసైన్ చేయాలి. సో దాన్ని ఏమని చెప్తాం, ఫీల్డ్ డెఫినేషన్, నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఫస్ట్ సపోజ్ నేను స్టూడెంట్ తీసుకున్నాను, స్టూడెంట్ ఫైల్ తీసుకున్నాను. సో ఇందులో ఏం చెప్తున్నాం, మనం స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్ అని తీసుకున్నాం. సో మనం ఈ ఫీల్డ్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ నెంబర్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తే అప్పుడు మనకు అది ఏం తెలుస్తుంది, స్టూడెంట్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయాలని క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. అదే మనం ఎస్ అని డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, దాంట్లో ఏం ఎంటర్ చేయాలనేది క్లారిటీ ఉండదు. సో నేమింగ్ ఫీల్డ్ డెఫినేషన్స్ అంటే ఫీల్డ్స్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు వాటి నేమ్స్ ప్రాపర్ నేమ్స్ని అసైన్ చేయడం వల్ల క్లారిటీ అనేది అసైన్ అవుతుంది. అదే మనం క్లియర్గా ఇవ్వకపోతే ఆ క్లారిటీ అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఓన్లీ మనం డిక్లేర్ చేసిన మనం ఏ నేమ్స్ అయితే డిక్లేర్ చేసినామో ఎస్ అంటే ఎస్ అంటే ఎస్ అని మనం ఏ నేమ్స్ అయితే మనం ఆ ఫీల్డ్స్కి అసైన్ చేసినామో ఆ నేమ్స్ని మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. ఇలా స్టోర్ చేయడం వల్ల ఒక్కొక్కసారి మనకి అంబిగ్యూటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఏ వాల్యూస్ మనం పాస్ చేయాలనేది ఒక క్లారిటీ ఉండట్లేదు. సో ఇది మేజర్ ప్రాబ్లం. అదే మనం ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం DBMSలో తీసుకుంటే మనం స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్ అని తీసుకుంటే అది ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఫైల్ నేమ్ డాట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ అని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో అలా స్టోర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఓకే స్టూడెంట్ ఫైల్లోది అక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సిన స్టూడెంట్ నేమ్, నెంబర్ లేదా స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఒక క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తెలుస్తుంది. సో మామూలు ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది అలా స్టోర్ చేసుకోలేదు. మనం యూజర్ ఏ నేమ్స్ అయితే దానికి ఇస్తున్నామో మనమే యూజరే నేమ్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. అండ్ S1 అని, S2 అని, S నెంబర్ అని, S నేమ్ అని స్టూడెంట్ యూజరే ఫీల్డ్ నేమ్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ నేమ్స్ని యూజరే స్టోర్ చేసేటప్పుడు కూడా యూజర్ ఏ నేమ్స్ అయితే అసైన్ చేస్తారో ఆ నేమ్స్తోనే అలానే స్టోర్ అవుతుంది. సో అలా స్టోర్ అవడం వల్ల ఎవరైతే కోడింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఎవరైనా న్యూ వన్ వచ్చి ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కొంచెం హార్డ్ అవుతుంది.
అంటే ఎటువంటి వాల్యూస్ ఇవ్వాలనేది వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ అంతా రీడ్ చేసి ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకుని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో కొంచెం హార్డ్ అవుతుంది. అదే మనకి DBMS తీసుకుంటే ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్, ఫైల్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ కింద దాన్ని స్టోర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఫైల్లోది. సో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనే క్లియర్ ఐడియా మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫీల్డ్ నేమ్స్ అండ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ని అసైన్ చేయాలి. సో ప్రాపర్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ని అసైన్ చేసే ఫీచర్ అనేది మనకి ఫైల్ సిస్టంలో డ్రాబ్యాక్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 4th వన్ డేటా రిడెండెన్సీ. సో రిడెండెన్సీ ఏంటి, రిపిటేషన్. సో రిడెండెన్సీ అంటే ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది, రిపిటేషన్. సేమ్ డేటా అపియర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్. ఫర్ సపోజ్ మనం స్టూడెంట్ డేటాబేస్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఇప్పుడు కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాం, కాలేజ్ సంబంధించిన డేటాబేస్ తీసుకుంటున్నాం. సో కాలేజ్లో ఏమేమి సెక్షన్స్ ఉంటాయి, మనకి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు, నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయి, లైబ్రరీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అనుకోండి. సో కాలేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్యాకల్టీకి ఒక ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రైవ్ చేయడానికి అనదర్ ఫైల్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, అలాగే లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అనదర్ ఫైల్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫైల్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ లొకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ సపోజ్ ఏదైనా స్టూడెంట్ వచ్చి జాయినింగ్ కోసం వచ్చారనుకోండి, ఫస్ట్ ఎక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, రిసెప్షన్లో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా ఉండదా, సో అక్కడ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రిసెప్షన్ దగ్గర, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రిసెప్షన్ అనే ఫైల్లో స్టూడెంట్స్ అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో అగైన్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ స్టూడెంట్ ఏ క్లాస్, ఏ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు, ఏ క్లాస్ చదువుతున్నారు, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ మనకి స్టూడెంట్ ఫైల్లో ఉంటుందా లేదా, సో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అగైన్ లైబ్రరీకి వెళ్తున్నారు, సో లైబ్రరీలో వాళ్ళు బుక్స్ ఇష్యూ చేయాలంటే ఈ స్టూడెంట్ ఏ క్లాస్, ఈ స్టూడెంట్ ఏ ఇయర్ చదువుతున్నారు, సో ఏ గ్రూప్కి రిలేటెడ్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైబ్రరీలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఎన్ని కాపీస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, మోర్ దెన్ 1 కాపీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు. సో సేమ్ డేటా ఈజ్ రిపీటెడ్ మెనీ టైమ్స్ ఆర్ నాట్ దట్. సో సేమ్ డేటా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా రిపీట్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చిన మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి, డేటా అనేది మెమొరీ అనేది, స్టోరేజ్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. అండ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి డేటా ఎక్కడి నుంచైనా వాళ్ళు ఈజీగా యాక్సెస్ చేసేసుకోగలరు. సో సెక్యూరిటీ అనేది ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా మల్టిపుల్ కాపీస్ వల్ల మల్టిపుల్ డేటా ప్లేస్డ్ ఇన్ సేమ్ డేటా ప్లేస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్, దట్ ఈస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా is simply nothing but data redundancy. సో ఒకే డేటాని మల్టిపుల్ కాపీస్ కింద మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ సేమ్ డేటా అపేర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. సో దాన్నే మనం ఏమని చెప్తాం, రిడెండెన్సీ అని చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తుంటే ఏదైనా అప్డేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో, నెక్స్ట్ చూడండి డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటి, డేటా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకే టైప్ ఆఫ్ డేటా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డేటా రిపీట్ అవడాన్ని ఏమని చెప్తాం మనం, డేటా రిడెండెన్సీ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. సో కన్సిస్టెన్సీ అంటే క్లియర్, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే నాట్ క్లియర్, డేటా అనేది క్లియర్గా ఉండట్లేదు. సో అది ఎలా వస్తుంది మనకి, ఆ ప్రాబ్లం ఎలా ఎరేజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సేమ్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్డ్ బై స్టూడెంట్ ఫైల్ అండ్ ఇన్ లైబ్రరీ ఆల్సో. సో ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ 3 different files in 3 different ఫార్మాట్స్. మూడు చోట్ల కూడా 3 different ప్లేసెస్లో కూడా మనకి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ సపోజ్ the student left from our college, he took TC and left from our college. So first where it reflects means in the administration department. So that reflection was updated on library department. What happened here means there is no particular clarity. So when you are asking in the administration department about that particular student, they told only the student left. So in this about the same student, here the library department gives their information, he is studying in a
college. So the same version of data having different, the same data item having different versions here. So there is no clarity. What about the student data? సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది, స్టూడెంట్ సెక్షన్లో మెయింటైన్ అవుతుంది, లైబ్రరీ సెక్షన్లో మెయింటైన్ అవుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే లేదు. స్టూడెంట్ కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డేటాను అప్డేట్ చేసేసి స్టూడెంట్ లెఫ్ట్ అని నోట్ చేసేసుకున్నారు. సో కానీ లైబ్రరీలో ఆ డేటా అనేది అప్డేట్ అవ్వలేదు, ఇంకా ఓల్డ్ డేటానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఆ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే లైబ్రరీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, వాళ్ళు మనకి స్టూడెంట్ ఇది చదువుతున్నారు, ఈ క్లాస్ మనకి హీ ఈ స్టడింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ప్రజెంట్. సో ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చేటైతే ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏమంటారు, ఆ స్టూడెంట్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు. సో ఒకే డేటా ఐటమ్, ఆ డేటా ఐటమ్ ఏంటి, సేమ్ స్టూడెంట్, దట్ సేమ్ డేటా ఐటమ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. Here in the administrative department, the version of the student is already left. Here in the library section, library file system, the student is studying. So ఇక్కడ మనకి సేమ్ డేటా ఐటమ్ ఏంటి, డేటా ఐటమ్ స్టూడెంట్ అనే డేటా ఐటమ్. ఆ స్టూడెంట్ అనే డేటా ఐటమ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమని చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఎంక్వైరీకి వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ ఆ స్టూడెంట్ వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ లైబ్రరీలో ఏంటి, ఆ డేటా మనకు అప్డేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం కన్క్లూడ్ చేస్తున్నారు, హీ స్టడీయింగ్ అని కన్క్లూడ్. సో ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో సేమ్ డేటాను ప్లేస్ చేయడం వల్ల, అంటే ఒకే డేటా ఐటమ్ డిఫరెంట్ వెర్షన్స్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ప్లేస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, అప్డేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ అవ్వకపోతే, డిలే అయితే ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది మనకి, క్లారిటీ అడ్జస్ట్ అవ్వదు, కన్సిస్టెంట్ స్టేజ్కి తీసుకువెళ్తుంది. సో ఒకే స్టూడెంట్ గురించి ఇక్కడ ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ ద సేమ్ స్టూడెంట్ ఈ స్టిల్ స్టడీయింగ్. సో అదే స్టూడెంట్ ఇక్కడ చదువుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అంటే డేటా మీద మనకి క్లియర్ రిపోర్ట్ అనేది అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు, డేటా రిడెండెన్సీ ఉండడం వల్ల. డేటా ఇక్కడ మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో డేటాను రిపీట్ చేస్తున్నాం. అలా రిపీట్ చేసినప్పుడు దాని మీద అప్డేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సో ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక్కొక్క ఏరియాలోనే పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, ఇంకొక ఏరియాలో డిలే చేస్తున్నాం. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఒక చోట మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో అది అప్డేట్ అవ్వట్లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి జనరేట్ అవ్వట్లేదు, క్లారిటీ అనేది ఉండట్లేదు, కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండట్లేదు, కన్సిస్టెంట్ స్టేట్కి అది తీసుకువెళ్ళలేకపోతుంది. సో ఇన్కన్సిస్టెన్సీని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇన్కన్సిస్టెన్సీ మీన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ, కన్సిస్టెంట్ అండ్ క్లియర్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ మీన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ. సో ఫైల్ సిస్టమ్లో ఏం చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి స్టూడెంట్ బ్లాక్, నెక్స్ట్ లైబ్రరీకి లైబ్రరీ ఫైల్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనదర్ ఫైల్ సిస్టమ్. సో డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి, డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒక్కొక్కటి చిన్న పోర్షన్స్ కింద డికంపోజ్ చేసేస్తున్నాం. ఇదొక పోర్షన్, కాలేజ్ అని తీసుకోవట్లేదు, కాలేజ్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఇదొక పార్ట్ కింద డికంపోజ్ చేసేస్తున్నాం. ఇలా డికంపోజ్ చేసి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క కాపీని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది, డేటా అనేది రిపీట్ అవుతుంది. యాజ్ సేమ్ యాజ్ ఆ డేటా రిపిటేషన్ వల్ల దట్ డేటా రిపిటేషన్ ప్రాసెస్ లీడ్స్ టు ఇన్కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్స్. దట్ మీన్స్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, డేటా ఇలా డేటా రిపీట్ అవ్వడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో డేటా రిపీట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, క్లియర్ రిజల్ట్స్ అనేది ఒక్కొక్కసారి రావట్లేదు. ఆ క్లియర్ రిజల్ట్స్ రాకపోవడాన్ని మనం ఏమని చెప్తాం, డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అని చెప్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇన్ఎడిక్వేట్ సెక్యూరిటీ. ఫర్ సపోజ్ నాకు స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలి. సో వాళ్ళు అక్కడ దే ఆర్ రిఫ్యూజ్డ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్. So again they get the information from the library student. So is the data secure? ఇప్పుడు మనకేంటి, ఎవరో ఒక లెక్చర్ అవుట్ సైడ్ నుంచి స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అడిగారు ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి, ఏ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు. సో మీకు డేటా వాళ్ళకి రిట్రైవ్ అవ్వలేదు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇదే కాపీ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో ఉండడం వల్ల అనదర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆ డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుందా, సో ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నాం, కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నాం, డేటా అనేది సేమ్ వెర్షన్, స్టూడెంట్ అనేది సేమ్ వెర్షన్ ఉందనుకోండి, ఆ సేమ్ వెర్షన్ సంబంధించిన డేటా అనేది ఏం చేస్తున్నాం, మల్టిపుల్ కాపీస్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. సో సేమ్ వెర్షన్, సేమ్ డేటా ఐటమ్ హ్యావింగ్ different versions of data and stored in
డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఇలా చేయడం వల్ల ఒక చోట నుంచి కాకపోయినా వేరే చోట నుంచి డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నారు, యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. సో దిస్ లీడ్స్ టు ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. ఇదేం చేస్తుంది, మల్టిపుల్ కాపీస్ హ్యాండిల్ చేయడం ఒక్కొక్కసారి మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీని కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో మనకి లిమిటెడ్ సెక్యూరిటీ ప్రొసీజర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. కంప్లీట్ డేటాని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో లిమిటెడ్ డేటా సెక్యూరిటీ అనేది మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ చూపిస్తుంది. దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం, ఇన్ఎడిక్వేట్ సెక్యూరిటీ. ఎడిక్వేట్ అంటే ఎనఫ్ సెక్యూరిటీ, సరిపోయేంత సెక్యూరిటీ మనం జనరేట్ చేయగలిగితే దాన్ని ఏమంటాం, అడిక్వేట్ సెక్యూరిటీ అంటాం. ఇక్కడ కంప్లీట్ సెక్యూరిటీని మనం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నామా? సో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నాం. దాన్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, ఇన్ఎడిక్వేట్ సెక్యూరిటీ. ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నాం, మల్టిపుల్ కాపీస్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. అండ్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ కూడా లిమిటెడ్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఓన్లీ మన దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అయినా. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి సెక్యూరిటీ అనేది మనకి మనం యూజ్ చేసే ఫైల్స్కి సెక్యూరిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు, ఎనఫ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్. సో ఇందాక మనం చూసాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అని. సో ఇలా మనం యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, నార్మల్ ఫైల్ సిస్టంలో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడింగ్ రాస్తేనే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. 1 లైన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అయినా 10 లైన్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అయినా సరే మనం ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ మనం రాసినప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, DBMSలో ఇలా సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇలా యూజ్ చేసే సింగిల్ లైన్ టెంపరీ, యాడ్ అంటే టెంపరీ అని అంటాం. సో ఇలా యూజ్ చేసే టెంపరీ స్టేట్మెంట్స్లో మనం ఏమని అంటాం, యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ అని చెప్తాం. యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ అంటే టెంపరీ క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏమని అడుగుతున్నాం, స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు రిట్రైవ్ చెయ్యి అని అడుగుతున్నాం. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీ. ఇది మనం ప్రతిసారి ఇలా ఇది మనం స్టోర్ చేసుకోవాలంటే స్టోర్ చేసుకోకూడదు. జనరల్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనుకోండి, ఏదైనా కోడింగ్ రాసి దాన్ని సేవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ అంటే ఏంటి, టెంపరీ స్టేట్మెంట్స్. వాటిని ఏం మనం సేవ్ చేసుకోని అవసరం లేదు. ఇది ఇలా క్రియేట్ చేయగానే ఇలా ఒక స్టేట్మెంట్ 1 లైన్ ఆఫ్ 10 లైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్కి బదులుగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 1 లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. ఆ 1 లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, అందులో డేటాను తీసుకొచ్చి మనకి అసైన్ చేస్తుంది. అండ్ దీన్ని ప్రతిసారి సేవ్ చేసుకోవాలంటే సేవ్ చేసుకోని అవసరం లేదు. సో మన దానివల్ల ఇది యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామింగ్ లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ వన్, స్టోరేజ్ అనేది అవసరం లేదు. మామూలుగా ఫైల్ సిస్టమ్ అయితే ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏం చేస్తున్నాం, మనం ప్రోగ్రామ్ అంతటిని రాసి సేవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో అంతా రాసి సేవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే లెంతీ కోడింగ్ రాయాలి, ఆ కోడింగ్ని సేవ్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అండ్ అది పర్మనెంట్గా స్టోర్ అయి ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం. కానీ ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, టెంపరీ క్వెరీస్, వీటిని స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ అన్ని 10 లైన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి కోడింగ్కి బదులుగా మనం ఏం చేస్తాం, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తే డేటాని ఈజీగా రిట్రైవ్ చేసుకోగలం. సో అటువంటి యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్, అటువంటి సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్ మనకు ఫైల్ సిస్టమ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి లేవు. దాన్ని లేవు కాబట్టి దాన్ని ఏమని చెప్తాం, మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్. సో యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ అంటే టెంపరీ స్టేట్మెంట్స్. ఆ టెంపరీ స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి, ఆ సిస్టంలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. స్మాల్ లైన్స్, లిమిటెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ these are temporary statements. These are mainly used to retrieve the data from databases. సో ఇటువంటి యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యలేవు, ఫైల్ సిస్టంలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యలేవు. అలా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యలేకపోవడం వల్ల మనం ఏ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది, లెంతీ కోడింగ్ రాసి ఆ కోడింగ్ స్టోర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఆ కోడింగ్ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఒక్కొక్క పర్పస్కి ఒక్కొక్క రకమైన కోడింగ్ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రతిసారి కొత్తది ఏదైనా యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ కోడింగ్ కూడా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం ఏం చేస్తాం, గ్రూప్ యాడ్ చేస్తాం, అప్పుడు కోడింగ్లో కూడా మళ్ళీ ఏం చేయాల్సి వచ్చింది, మోడిఫికేషన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది. అదే ఈ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, ఎన్ని యాడ్ చేసినా కూడా సేమ్ స్టేట్మెంట్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇటువంటి యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యలేవు, ఫైల్ సిస్టమ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యలేవు. దాన్ని ఏమని చెప్తాం, ల్యాక్ ఆఫ్ యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ చూడండి, లిమిటెడ్ డేటా షేరింగ్ అండ్ డేటా యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డేటా ఎక్కడెక్కడ ఉందని చెప్పినా, ఈ మూడిట్లోనే ఉంది. ఫస్ట్ సపోజ్ ఫ్యాకల్టీకి స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో వీళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోగలరా డేటాని, వీళ్ళ దగ్గర లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి, వాళ్ళు కావాలనుకుంటే బయటకు వెళ్ళి వేరే ఫైల్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి తప్ప వాళ్ళ దగ్గర డేటా అనేది యాక్సెస్ అవ్వదు. అంటే డేటా కంప్లీట్ డేటా ఉంటుంది కానీ దాని యాక్సెసింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామా, ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో డేటా అనేది షేర్ చేయడం అనేది కష్టం. అదే DBMS తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీటన్నిటిని ఒకే స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ కింద స్టోర్ చేసేస్తుంది. సో ఇదొక ఫైలా, ఇదొక ఫైలా, ఇదొక ఫైల్, ఇదొక ఫైల్, ఇలా డిఫరెంట్ ఫైల్స్ అన్నిటిని ఇట్ రిసైడ్స్ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఇన్ ద సేమ్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్.
సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. అదే మామూలు ఫైల్ సిస్టంలో అయితే ఏమవుతుంది, ఇది ఒక బ్లాక్ కింద ఇదో బ్లాక్ కింద ఉంటుంది, అంటే అన్ని ఇండివిజువల్ బ్లాక్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, డేటా అనేది ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటుకి షేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీకి డేటా స్టూడెంట్ నుంచి షేర్ అవుతుంది, స్టూడెంట్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్లోని డేటా ఫ్యాకల్టీకి షేర్ అవుతుంది. ఎక్కడ, ఫైల్ సిస్టంలో. అదే మనం DBMS తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మొత్తం అంతా కూడా ఒకే బ్లాక్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి డేటా అనేది ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి షేర్ అవుతుంది. సో డేటా షేరింగ్ అనేది ఒక చోట నుంచి ఇంకో డేటా షేరింగ్ అనేది ఫైల్ సిస్టంలో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండట్లేదు. ఒకవేళ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటిని మళ్ళీ సేవ్ చేసుకుని ఫైల్లో సేవ్ చేసుకుని వాళ్ళ బ్లాక్లో మళ్ళీ అసైన్ చేసుకోవాలి. సో అలా అసైన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ కాపీస్ ఎక్కువైపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, రిడెండెన్సీ అపేర్ అవుతుంది. రిడెండెన్సీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మోడిఫికేషన్స్ అన్ని చోట్ల చేయాలి. ఒకవేళ ఎక్కడైనా మోడిఫికేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఒకే డేటా ఐటమ్కి డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ చూపించేస్తున్నాయి. సో డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, క్లారిటీ ఉండట్లేదు, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఎగ్జిస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇవన్నీ దేనివల్ల వస్తున్నాయి, డేటా షేరింగ్ అనేది లిమిటెడ్గా ఉండడం వల్ల మనకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న డేటా ఇక్కడే షేర్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న డేటా ఇక్కడే షేర్ అవుతుంది. వాళ్ళు డేటా షేర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ కాపీ అంతటి మళ్ళీ వాళ్ళు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ కాపీస్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో డేటా షేరింగ్ అనేది ఎక్కడ మనకు లిమిటెడ్గా ఉంటుంది, ఫైల్ సిస్టమ్స్లో లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. డేటా అనేది అన్ని సెక్షన్స్కి షేర్ అవ్వదు. ఏ సెక్షన్లో అయితే డేటా ఎగ్జిస్ట్ అయిందో ఆ బ్లాక్ మాత్రమే ఆ డేటాని యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతుంది. షేరింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డిఫికల్టీ ఇన్ డేటా యాక్సెస్. సో నాకు మొత్తం ఫైల్ సిస్టమ్ అనుకోండి ఇండివిజువల్గా ఉంటాయని చెప్తున్నాను. ఏ బ్లాక్ ఒక బ్లాక్ ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ మెయింటైన్ చేస్తుందని చెప్తున్నాను. నాకు మొత్తం కాలేజ్ సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ యాక్సెస్ చేయాలా, లేదా ఒక చోట నుంచి మొత్తం డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ సెక్షన్ యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇలా యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోతుంది, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డేటా ఉంది, మల్టిపుల్ కాపీస్ యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కాపీ వస్తుంది, ఇక్కడ కాపీ, ఇక్కడ కాపీ. అంటే యాక్సెసింగ్ కూడా మనకి ఎలా అవుతుంది, మేజర్ ప్రాబ్లం కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎందులో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నిటికీ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మేనర్లో సేవ్ అవుతుంది. ఫైల్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మేనర్లో సేవ్ అవుతుంది. అదే DBMS అయితే సెంట్రలైజ్డ్ మేనర్లో సేవ్ అవుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సెక్షన్ కింద మనకి సెపరేట్ అయిపోతూ, బ్లాక్స్ కింద సెపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమని చెప్తాం, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు కాలేజ్ తీసుకున్నాం, ఫ్యాకల్టీ అనేది ఒక బ్లాక్ కింద ఫైల్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, స్టూడెంట్ అనదర్ బ్లాక్ కింద ఫైల్ సిస్టమ్ మేనేజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటర్రిలవెంట్ అవ్వదు. సో ఇలా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వేలో డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఈ డ్రాబ్యాక్స్ అన్నీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. అదే DBMS తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ డేటానంతటిని ఒకే స్టోరేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రిసైడ్ చేసి పెడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి డేటా షేరింగ్ ఈజీ. అండ్ ఒక కాపీ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ కాపీ నుంచి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే అక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ రిఫ్లెక్షన్ మిగతా అన్నిటి మీద చూపిస్తుంది. సో ఇవన్నీ మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ వి జనరల్లీ అబ్జర్వ్ ఇన్ అవర్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, next topic is file system versus DBMS. So what are the major differences existed in between file system and DBMS? So what is nothing but file lo em untayi manaki records untayi. So 10 students unnaru anukondi, 10 records. అలాగే లైబ్రరీ 10 బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ 10 రికార్డ్స్. సో అలా ఫైల్లో మనకి ఏముంటాయి, రికార్డ్స్ ఉంటాయి. కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్. ఫైల్స్లో మనకి ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం, కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్. ఒకదాంతో ఒకటి స్టూడెంట్ ఫైల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్టూడెంట్తో రిలేట్ అయ్యి ఉన్న రికార్డ్స్ ఉంటాయి. అదే మనం లైబ్రరీ ఫైల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బుక్స్కి రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ అని ఉంటాయి. అంటే రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ కలెక్షన్ మనం ఏమని చెప్తున్నాం, ఫైల్ అని చెప్తున్నాం. వాట్ అబౌట్ ద డేటాబేస్? సో ఇందాక చెప్పాం కాలేజ్ డేటాబేస్ అని చెప్పాం. కాలేజ్ డేటాబేస్లో మనం ఏమేం చేస్తున్నాం, అదే కాలేజ్ డేటాబేస్లోని అన్నీ ఒక సెక్షన్ ఒకే ప్లేస్లో రిసైడ్ చేస్తున్నామని చెప్పాం. సో ఫ్యాకల్టీ,
స్టూడెంట్స్, కోర్సెస్, లైబ్రరీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇది ఒక ఫైల్, ఫ్యాకల్టీ అనేది ఒక ఫైల్, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ అనేది ఒక ఫైల్, నెక్స్ట్ లైబ్రరీ అనేది ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఈ ఫైల్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింగిల్ స్టోరేజ్ లొకేషన్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఒక సెగ్మెంట్ ఇలా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అన్నిటినీ ఒకే చోట లొకేట్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసేదాన్ని మనం ఏమని చెప్తాం, DBMS అని చెప్తాం. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ఫైల్, కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్, one set of related files, collection of related files, collection of files stored in same storage location. So collection of related records, దాన్ని ఏమని చెప్తాం మనం, ఫైల్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ సేమ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్, ఓకే స్టోరేజ్ లొకేషన్లో స్టోర్ అయిన కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని ఏమని చెప్తాం మనం, DBMS అని చెప్తాం, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఒకే స్టోరేజ్ లొకేషన్లో లొకేట్ అయి ఉన్నాయి, ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమని చెప్తాం మనం, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ సేమ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ DBMS. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, డేటా వర్సెస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ చూడండి మన స్టూడెంట్స్ సంబంధించిన ఫైల్ మీద డేటా ప్రాసెస్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం, స్టూడెంట్స్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోం. సో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డేటా ఐటమ్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్లో ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నిటినీ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్తో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అంటే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ వన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ యాక్సెస్. ఇక్కడ మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ అనుకోండి, చూడండి స్టూడెంట్, ఇక్కడ 3 ఫైల్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఫైల్ సిస్టమ్లో ఏం చేస్తాం, స్టూడెంట్ రిలవెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి స్టూడెంట్ డేటాని యాక్సెస్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ ఫ్యాకల్టీ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి ఫ్యాకల్టీ, అలాగే లైబ్రరీ. సో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ టు యాక్సెస్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్. దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే డిఫరెంట్. అదే ఇదే DBMSలో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇదంతా ఒకే సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ యూజ్ చేసి వన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి వీటిలో ఏ డేటానైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా ఫైల్ సిస్టమ్ అయితే ఇది సెపరేట్గా స్టోర్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ రిమైనింగ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఈచ్ వన్ హ్యావింగ్ సెపరేట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ అండ్ ప్రాసెస్ with separate program. So in case of DBMS, all are resided in the same storage location and one set of programs are enough to access the data from any one of these. And third one is data isolation. So isolation means data, how the data is stored. సో డేటా ఈజ్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఫైల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డేటా ఏమవుతుంది, స్కాటర్ అయిపోతుంటుంది. డిఫరెంట్ ఫైల్స్లో డిఫరెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే మనం DBMS తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ రిసైడ్స్ ఇన్ సేమ్ బ్లాక్. సో ఇప్పుడు మనం ఫైల్ సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేస్తే స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్కాటర్ అవుతుంది, స్టూడెంట్ ఫైల్లో ఉంటుంది. అదే ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యాకల్టీ దాంట్లో. డేటా స్కాటర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, ఫైల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. దేనికి అది డేటా స్కాటర్ చేసేసి ఉంటుంది, ఐసోలేట్ అవ్వదు, ఒక చోట ప్లేస్ చేయలేము. అదే మనం DBMS అయితే ద టోటల్ డేటా రిసైడ్స్ ఇన్ సేమ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్, ఒకే స్టోరేజ్ లొకేషన్లో డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది. సో ఒకే స్టోరేజ్ లొకేషన్లో డేటా అంతా స్టోర్ అయింది కాబట్టి మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోగలము. యాక్సెసింగ్ కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ very efficiently we can access the data. So data is scattered across different files, different format. మామూలు ఫైల్ సిస్టంలో అయితే ఒక్కొక్కటి సెపరేట్గా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి, సెపరేట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఫైల్స్లో స్కాటర్ అవుతుంది. అవి కూడా ఎలా ఉంటాయి, ఒక్కొక్క ఫైల్లో ఒక్కొక్క ఫార్మాట్లో అడ్జస్ట్ అయి ఉంటాయి. అదే మనకి DBMSలో అయితే టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ రిసైడ్ చేస్తాం, రిసైడ్స్ ఇన్ సేమ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్. సో సేమ్ ఫైల్. Coming to the fourth
one, data redundancy. What is nothing but data redundancy? In case of file system, different versions are appears in different blocks. అంటే ఇందులో ఏం చేస్తున్నాం, మనకి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క కాపీని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ మనకి అపేర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సేమ్ డేటాని నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ పర్పస్ కోసం మనం యూజ్ చేయాలి, డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కోసం మనం యూజ్ చేయాలి. అలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ది సేమ్ డేటా అపేర్స్ ఇన్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఒకే డేటాకు సంబంధించిన మల్టిపుల్ కాపీస్ మనకి ఫైల్ సిస్టంలో అపేర్ అవుతూ ఉన్నాయి. దాన్నే మనం ఏమని చెప్తాం, డేటా రిడెండెన్సీ అని చెప్తాం. ఇక్కడైతే మనకి ఏమవుతుందో, DBMS ఏం చేస్తుంది, సేమ్ కాపీ మెయింటైన్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. సో సేమ్ ఆల్ ద డేటా రిసైడ్స్ ఇన్ ద సేమ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్. మొత్తం డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఒకే స్టోరేజ్ లొకేషన్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ రిప్లేషన్ ఆఫ్ డేటా. సో డేటా రిడెండెన్సీ ఆల్సో అవాయిడ్స్ బై యూజింగ్ DBMS. Coming to the fifth one, concurrent access. So concurrent access means multiple users can access the data. File system means anyone can access the data, and we can also get the information from any block. So here, but these files are scattered in different positions. But what about the DBMS means all the files are stored in the same one. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ డేటాను యాక్సెస్ చేసుకుంటారు ఫైల్ సిస్టంలో. ఫైల్ సిస్టంలో ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, సెపరేట్గా ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. కాకపోతే ఇవన్నీ సెపరేట్గా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా ఈ డేటాని మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకున్న యూజర్స్ మోడిఫికేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఒక పర్సన్ వచ్చి ఇక్కడ మోడిఫికేషన్ చేశారు అండ్ వన్ మోర్ పర్సన్ ఇక్కడ ఎడిషన్ చేశారు. సో ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏంటి, ఆ అప్డేషన్స్ అనేవి ఒకళ్ళు మాత్రం పర్ఫామ్ చేస్తారు, అందరి పర్సన్ అప్డేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, డేటా అనేది మిస్ మ్యాచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో కానీ ఇక్కడ మనం DBMSలో ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మల్టిపుల్ కాపీస్ యూజ్ చేస్తారు, మల్టిపుల్ పర్సన్స్ యూజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మల్టిపుల్ కాపీస్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా మల్టిపుల్ కాపీస్ హ్యాండిల్ చేయడం వల్ల మనకి డేటా ఇన్కన్సిస్టెంట్ ప్రాబ్లం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి DBMSకి వచ్చేసి ఏమవుతుంది, డేటా మొత్తం సింగిల్ ప్లేస్లో రిసైడ్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ మల్టిపుల్ పర్సన్స్ దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకున్నా లాస్ట్ ఏ మోడిఫికేషన్స్ అయితే పర్ఫామ్ చేశారో ఆ మోడిఫికేషన్స్ దీని మీద పర్మనెంట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో లాస్ట్ మోడిఫికేషన్స్ పర్మనెంట్ అయిపోతున్నాయంటే ముందు వాళ్ళు చేసినవి అక్కడికి రీప్లేస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి డేటా అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది, ఎటువంటి మల్టిపుల్ కాపీస్ మెయింటైన్ చేయరు. మల్టిపుల్ కాపీ అండ్ ద modifications performed on that one also made permanent. The last modifications are made permanent on the DBMS. So last modifications మనం పర్మనెంట్ చేయడం వల్ల క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ అలా పర్మనెంట్ చేయకుండా ఎవరికి వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా మల్టిపుల్ కాపీస్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలా ఇండివిజువల్గా మల్టిపుల్ కాపీస్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల డేటా అనేది క్లియర్గా ఉండదు. సో కాంకరెంట్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ పర్సన్స్ కెన్ యూటిలైజ్ ద డేటా and in case of file systems multiple copies are maintained, and here in the DBMS the last modifications are made permanent. The last one is security. So multiple copies are handled by the file system. So multiple copies are handled means here no anyone can access the information from any place. ఎక్కడి నుంచి అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల సెక్యూరిటీ అనేది it tends to be limited security. So what about the DBMS means it resides all the information in the same storage location. So no one can access the data if they don't want to give. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి ఎంతవరకు రైట్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే రిక్వైర్డ్, వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరమో అంత మాత్రమే రిక్వైర్మెంట్ ఫెసిలిటీ సెక్యూరిటీ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దాన్ని మోడిఫికేషన్ చేయడానికి అప్డేట్ చేయడానికి కొంతమందికి ప్రొవైడ్ చేయదు. సో వాళ్ళకి ఏ పర్మిషన్స్ అయితే అవసరమో అవి మాత్రమే వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయగలిగే ఎబిలిటీ మనకి ఎందులో ఉంటుంది, DBMSలో ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ DBMS. థ్యాంక్ యూ.